اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا علی مدد علیہ السلام۔ سامعین محترم، آج کا ہمارا موضوع عقیق کی فضیلت کتنی ہے۔ عزیزان محترم، سابقہ گفتگو میں عقیق کے فضائل آپ لوگ کی خدمت میں عرض کیے جا چکے ہیں کہ عقیق کون سا ہونا چاہیے، کس چیز کا ہونا چاہیے، کس کلر کا ہونا چاہیے، اور پہننے کے آداب بھی کہ کس ہاتھ میں پہننا چاہیے بیان کر دیے گئے ہیں۔ آج عقیق کی فضیلت جناب جبرائیل علیہ السلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، پروردگار عالم آپ کو سلام کہتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ انگوٹھی دہنے ہاتھ میں پہنو۔ ایک تو اللہ سبحانہ و تعالی رسول کائنات پر سلام بھیج رہا ہے، اور اللہ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے میرے محبوب نبی انگوٹھی دہنے ہاتھ میں پہنو، اور اس کا جو نگینہ ہو وہ عقیق کا ہو۔ اور حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی علی ابن ابی طالب سے کہہ دیں کہ وہ بھی انگوٹھی دہنے ہاتھ میں پہنے۔ سامعین محترم، جناب جبرائیل علیہ السلام خدمت میں بھی حاضر ہوئے، سلام بھی کیا، اللہ کا پیغام دیا، اور یہ بھی کہا انگوٹھی دہنے ہاتھ میں پہنو اور عقیق ہو، اور ساتھ ہی مولا علی علیہ السلام کے بارے میں بھی کہا کہ اپنے بھائی سے کہہ دیں کہ عقیق کی انگوٹھی پہنے اور دہنے ہاتھ میں پہنے۔ جب مولا علی علیہ السلام نے پوچھا یا رسول اللہ عقیق کون سا ہوتا ہے، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں عقیق یمن میں ایک پہاڑ ہے، اور اس پتھر نے خدا کی توحید کی سب سے پہلے گواہی دی، مجھ محمد مصطفیٰ کی نبوت کی گواہی دی، اور اے میرے بھائی علی ابن ابی طالب، آپ کی اور آپ کی امامت اور آپ کے ماننے والوں کے لیے بہشت کا اقرار کیا، اور آپ کے دشمنوں کے لیے جہنم کا بھی اقرار کیا۔ یہ وہ فضیلت والا عقیق ہے، متبرک عقیق ہے، عقیق کی انگوٹھی، جس کے بارے میں رسول فرماتے ہیں اس نے خدا کی وحدانیت کی گواہی سب سے پہلے دی، مجھ محمد مصطفیٰ کی نبوت کی گواہی دی، اور میرے بھائی علی ابن ابی طالب کی ولایت، محبت علی اور مولا علی کی امامت، اور اہل بیت کے ماننے والوں کے لیے بہشت کا اقرار کیا، جنت کا اقرار کیا، اور اہل بیت کے دشمنوں کے لیے جہنم کا اقرار کیا۔ یعنی جو محبت اہل بیت رکھنے والے ہیں، جو آل محمد کو ماننے والے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے، اس کا بھی اقرار کیا، اور جو دشمن آل محمد ہیں، جو بغض آل محمد رکھنے والے ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اس چیز کا بھی اس پتھر نے اقرار کیا۔ سامعین محترم، سلیمان آمس سے روایت ہے کہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کی خدمت میں منصور عباسی کے مکان میں حاضر تھا۔ مولا بھی وہاں تشریف فرما تھے کہ اتنے میں ایک سپاہی کو ایک شخص کوڑے لگاتا ہوا وہاں سے لے جا رہا تھا۔ یعنی کہتے ہم بیٹھے تھے کہ کچھ سپاہی ایک آدمی کو کوڑے لگائے باہر لے کے آ رہے ہیں۔ مولا امام صادق علیہ محمد فرماتے ہیں اے سلیمان، دیکھنا کہ اس بندے کے ہاتھ میں انگوٹھی پر کون سا نگینہ ہے۔ جس بندے کو
सिपाहियों ने पकड़ा हुआ था और जिसको कोड़े लगाए गए थे, इमाम सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं, ऐ सुलेमान आमिश, देखना कि इसके हाथ में अंगूठी पर जो इसने पहन रखी है वो नगीना किस चीज का है। अकीक है, दुर नजफ है, याकूत है, जबरजद है, जमर्द है। सलमान कहता है, मैंने अर्ज की, है फरजंद रसूल, अकीक तो है नहीं इसके हाथ में। तो मौला फरमाते हैं, ऐ सुलेमान, अगर इस बंदे के हाथ में अकीक की अंगूठी होती तो ये कोड़े न खाता। सलमान आमिश कहता है, मैंने अर्ज की, मौला कुछ और भी इरशाद फरमाइए। मौला फरमाते हैं, ऐ सलमान आमिश, अकीक की अंगूठी हाथ कटने से बचाती है। जिस बंदे के हाथ में अकीक की अंगूठी है वो अल्लाह के फजल व करम से और उस अकीक की अंगूठी की बरकत से इस चीज से बचा रहता है। यानी अगर कोई बंदा चाहता है कि उसका हाथ कटने से बचा रहे, उसका हाथ सलामत रहे, उसका हाथ कटने से महफूज रहे, उसे चाहिए अपने हाथ में अकीक की अंगूठी पहने। और फरमाते हैं, फिर यही सलमान आमिश कहता है कि मौला कुछ और इरशाद फरमाइए। मौला इमाम सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं, ऐ सुलेमान, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उस हाथ को दोस्त रखता है जिस हाथ में ये अकीक की अंगूठी होती है। और फरमाते हैं, अगर वही अकीक की अंगूठी पहनने वाला उसी हालत में खुदा से दुआ मांगता है तो खुदा उसकी दुआ कबूल करता है। सामीन मोहतरम, यही सलमान आमिश कहता है, मैंने अर्ज की, मौला कुछ और इरशाद कीजिए। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, मुझे ताज्जुब है उस हाथ पर जिस हाथ में अकीक की अंगूठी भी हो और वो बंदा माल और दौलत से खाली हो। यानी मौला फरमा ये रहे हैं कि जिस बंदे के पास उसके हाथ में अकीक की अंगूठी है और फिर भी वो अपनी गुर्बत की शिकायत करता है, फिर भी वो फ़क्र व फाका में मुब्तला है, सादिक आले मोहम्मद फरमाते हैं उस बंदे पर ताज्जुब है कि अकीक की अंगूठी भी हो और बंदा गरीब भी हो, बंदे के पास माल और दौलत भी ना हो, ये हो ही नहीं सकता। ये कहता है, मैंने अर्ज की, मौला कुछ और भी इरशाद फरमाए। मौला फरमाते हैं, अकीक की अंगूठी पहनना हर आफात व बलियात से बचाती है और हर बला से इंसान महफूज रहता है। और फिर फरमाते हैं, यही अकीक की अंगूठी फ़िक्र व फाका से भी बचाती है। सामीन मोहतरम, एक और हदीस में है, किताब तहज़ीब आले मोहम्मद में ये मौजूद है। हदीस में है कि 2 रकत नमाज अकीक की अंगूठी पहन कर पढ़ना उन 1000 रकतों से अफजल है जो बगैर अकीक के पढ़ी जाए। यानी जिस बंदे के हाथ में अकीक की अंगूठी है, अगर वो बंदा फ़कत 2 रकत नमाज पढ़ता है, मासूम फरमाते हैं हदीस में है कि उसकी 2 रकत नमाज अकीक की अंगूठी वाले बंदे की उन 1000 रकत से अफजल है जिसके हाथ में अकीक की अंगूठी नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर अकीक के अलावा कोई और अंगूठी है तब भी उसका सवाब है। दुर नजफ है, जबरजद है, जमर्द है, याकूत है, फिरोजा है, लेकिन मासूम फरमाते हैं अकीक की फजीलत इन सब से ज्यादा है। अगर अकीक की अंगूठी वाला 2 रकत पढ़ता है तो बगैर अकीक वाले की 1000 रकतों से अफजल होगी उसकी 2 रकत नमाज। सामीन मोहतरम, अकीक की बहुत ज़्यादा फजीलत है जो कि आप लोग की खिदमत में अर्ज कर दी गई है। दुआ है अल्लाह आले मोहम्मद के सदके हमें सीरत अहले बैत अतहार पर चलने की तौफीक अता फरमाए, हमारे और हमारे वालिदैन के सगीरा कबीरा गुनाह माफ़ फरमाए। जितने भी मोमिन मोमिनात इस जहान फ़ानी से कूच कर गए हैं, मालिक उनको करवर को जन्नत नसीब फरमाए। जो मोमिन तंग दस्त हैं उनकी तंग दस्तियाँ दूर फरमाए। जितने भी मोमिन मोमिनात परेशान हाल हैं उनकी परेशानियाँ दूर फरमाए। जितने मोमिन मोमिनात बीमार हैं, अल्लाह आले मोहम्मद के सदके उन्हें शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। हमें सही मानों में दीन के साथ मुखलिस होने की तौफीक अता फरमाए, सच्ची तौबा करने की तौफीक अता फरमाए। सबसे पहली, सबसे आखिरी और सबसे बड़ी दुआ है
اللہ آل محمد کے صدقے یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجا قیم آل محمد.